أستغفر الله العظيم 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وقربته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى أبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام وإلى حضرة جميع أرواح صحابة التابعين وتابعي التابعين وتابعين عليهم رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين والساداتين الصوفية المحققين وأسلافهم وأنقابهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد أحمد كبير الرفاعي وإلى حضرة سيد أحمد بدوي وإلى حضرة سيد أبي علي بن الحسن الشديلي وإلى جميع أولياء الله تعالى في جواكم جنسنا ولسوا قدس الله أسرارهم ونور الله أنجادهم وزاد الله أنوارهم وإلى حضرة جميع أرواح مشايخنا في الدين ومشائهم ووصولهم وفروعهم بأن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم في ديننا ودنيانا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأسرنا ومشايخهم في الدين وجميع المسلمين والمسلمات وجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Silahkan niatkan untuk silaturahim dengan arwah ahli kubur keluarga yang sudah mendahului, karena sesungguhnya tawassul adalah menyambungkan keterhubungan rohani ila ruhi jaddi wa jaddati miyati abi wa mi Haji Abdul Hamid bin Haji Yasin Haji Jaminah binti Haji Hasan Haji Siti Salamah binti Haji Karim Haji Usman Sakaki Bara bin Adam Sahih bin Abdullah Haji Muhammad bin Siti Haji Siti Masjid binti Syahron Haji Mahfud bin Najamuddin Pupuh Batur Rahman bin Yuk Sukriya ila ruhi Muhammad binti Umar binti
إلى روحي لك بنت بن حمد إلى روحي جميع أرواح أهل القبور من أهل الحاضرين بهذا المجلس وجميع أرواح أهل المصدقين المتصدقين والمنتقين ببناء هذا المسجد وجميع أرواح أهل القبور آبائنا وأمهاتنا من المسلمين والمسلمات في هذه القرية وجميع أرواح إخواننا وأخواتنا في بلادنا إندونيسيا وسائر البلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تقبضنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Mari bertawassul, silahkan sampaikan maksud masing-masing dengan jelas. Barangkali ada keluarga yang sedang sakit atau yang sedang mengalami musibah atau kesulitan. Mari sama-sama kita bertawassul, semoga yang sakit disembuhkan, yang sedang berada dalam kesulitan Allah kuatkan lagi kesabarannya dan Allah bimbing mendapat jalan keluar yang baik. Allahumma jibil ba'sa rabban nasi isfina fa antas syafi wa afina fa antal mu'afi. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hajatina yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma innaka anta waliyyu likulli khair wa anta mutafaddilu likulli khair wa anta mu'ti likulli khair ya arhamar rahimin irhamna liridha'illahi ta'ala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب توبة عبد ظالمين توبة عبد ظالمين لا يملك لنفسه
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا حياة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وما هو أهله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة
يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا رب وارزقنا شهادة يا رب حيطنا بالسعادة يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب صل عليه وسلم يا رب وصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نختم بالمشفى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin qaidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, para sepuh, para guru yang saya muliakan, saudara-saudaraku, ikhwatul iman, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Kita berada di awal tahun kajian tasawuf bulanan di lingkungan Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan hati bapak-bapak semakin makmur dengan zikrullah. Ukhuwah persahabatan semakin erat, dengan tetangga semakin sering menyapa. Dan tentunya juga niat semakin baik. Pertanyaan tasawufnya selalu adalah apakah capaian-capaian yang terlihat itu sama dengan apa yang ada dalam dunia batin kita. Jangan-jangan kita semakin sibuk aktivitas batin tapi sibuk dengan aktivitas rutin tapi batin kita kosong. Jangan-jangan kita kehidupan ekonomi semakin mapan, tapi sesungguhnya rohani kita kering. Jangan-jangan kehidupan lahiriah kita semakin tidak menggambarkan kehidupan batin kita. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat sampai Isya berkumandang, anggap aja kultum. Kalau kultum kelebihan Pak ya, kuliah 7 menit, kulkas, kuliah diringkas sampai Isya berkumandang. Awal tahun adalah momentum resolusi dan penyelarasan nilai. Momentum resolusi dan penyelarasan nilai. Baik, kata hikmah pertama adalah al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amal itu adalah hanya gambar yang berdiri tegak dan ruhnya adalah wujudnya rahasia keikhlasan fiha di dalamnya. Tentu kita akan berbicara di sini relevan dengan tema penyelarasan nilai. Selaras lawannya kontradiktif. Selaras lawannya paradoks. Selaras lawannya bertentangan. Bapak pernah dengar kata tojaiyah? Saya juga nggak tahu tojaiyah itu dari mana asalnya. Tojaiyah itu bertentangan, ya istilahnya. Tapi dalam kamus nggak ada tojaiyah itu bertentangan. Tojaiyah itu idtija itu berbaring sebenarnya kan? Toja, mudtoji berbaring, orang yang berbaring. Oke lah. Baik. Perubahan tahun bukan sekedar ganti kalender. Tapi mungkin ada juga yang belum punya kalender. Tapi perubahan tahun adalah sesungguhnya penanda bahwa semakin terbatasnya space, baik ruang maupun waktu, baik daya maupun kesempatan kita yang diberikan Allah. Begitu kan? Ya. Semakin terbatas. Maka benar kalau ayat yang bulan lalu kita baca dan ulang-ulang, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Hasr 18. Hendaklah semakin kita menengok apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Jadi waktu itu tidak ada yang gratis. Semuanya amanah. Tidak ada yang gratis, semuanya nikmat yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, resolusi apapun, kenapa sulit berhasil?
bukan karena kita tidak bisa membuat tahunan, bukan kita tidak pandai membuat resolusi, tapi yang pertama adalah karena perencanaan perubahan itu dibuat tanpa basis keselarasan nilai dengan kita. Maka selamanya gitu aja. Kita mencoba menempuh target pada jalan dan pola yang sama, berulang-ulang setiap tahun. Akhirnya begitu. Hanya sebatas seremonial, hanya sebatas formal, hanya sebatas rutinitas. Akhirnya tiba-tiba saja. Tiba-tiba menua, tiba-tiba umur kita semakin tua, tiba-tiba tenaga semakin berkurang. Dan akhirnya perubahan itu tidak terjadi. Padahal kata Allah, ayat ini sering dibaca oleh para aktivis. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Jadi perubahan di luar itu terjadi, perubahan di dalam dulu. Allah tak akan merubah nasib satu kaum, itu perubahan eksternal, perubahan di luar diri. Hatta yughayyiru ma bi'an, harus berubah dalam diri kita dulu. Maka penyelarasan nilai-nilai itu penting. Kita bagi dulu nilai personal, nilai-nilai kepribadian kita, yang itu harus diselaraskan. Saya yakin tidak perlu diajarin dah. Nilai-nilai personal bapak-bapak yang tinggal di perumahan rata-rata berpendidikan, berprofesi jelas, warga urban, ya kan? Warga urban itu pendatang, muhajir. Kalau muhajir semangat bertarung dan bersaingnya hebat. Beda dengan saya mah pribumi. Mangen akam sih, mangen ora mangen. Sing penting ngumpul. Ya, sama kayak orang Betawi kan? Enggak betah warawiri. Sama ya akam sih begitu. Jadi para petarung, para urban ini, kalau target-target pribadi nggak usah diajarin. 5 tahun pengen apa, 10 tahun dapat apa. Tapi kan yang penting penyelarasannya dengan nilai-nilai yang lain. Ya. Kita baca tafsirnya sekali-kali nanti diriletkan dengan tema. Al-amal, yang dimaksud amal seperti bulan kemarin disebutkan, dia adalah output dari dialektika. Besi kerenteng dialektika. Dia adalah hasil dari pergerakan batin dan hati. Namanya dialektika kan? Sama. Dialektik. Berkelindannya antara batin dan fisik, namanya amal. Kalau tidak ya disebut disonansi itu. Disonansi itu hal yang bertentangan dengan nilai. Makanya disonansi itu secara psikologis itu tindakan ketidaknyamanan, ketidakselarasan antara yang diucapkan, pernyataan dengan kenyataan. Maka namanya disonansi. Kalau selaras namanya meresonansi. Ya, karang adeng yang meren. Dengan ndak wingi karak maca. Disonansi, resonansi. Sama. Kita kan dari dulu tahu. Mungkin dari dulu kita tahu Pancasila apal tuh? Apa? Bahwa lama zaman orang mah ya PMP. Ya kan? Ya. Ya seperti itulah, Pak. Apa kata pepatah? Sejarah hanya ditulis oleh para pemenang. Ganti rejim, ganti pelajaran, ya kan? Wah, ada kurikulum CBSA, cul budak sen anteng, guru ulin kemana we? Ayo jalan merdeka we kumama nih, ganti deh ya ini. Pelajaran mendalam, bulat, membahas satu tema itu bulat sekarang, ya. Jadi ganti menteri, ganti kebijakan tentang pendidikan, ya. Katanya semuanya ikhtiar politik. Ya, apapun itu. Semua kita paham. Nah, penyelarasan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai konstitusional.
Kan seperti itu. Indonesia udah lama jadi orang Indonesia kan? Bukan kurangnya instrumen undang-undang di kita tuh, udah cukup. Sok tanya nih, Bapak di sini yang pensiunan ASN atau anggota. Naon sih nu kurang? Perangkat pengawasan eksternal loba. Tapi satu kurangnya adalah tadi ketidakselarasan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai yang ada di konstitusi itu. Sumpah jabatan mah sumpah jabatan, keadilan mah keadilan, hanya sebagai ya itu narasi-narasi yang disampaikan di mimbar-mimbar pidato. Dari dulu begitu. Ketika terjadi disonansi, bertentangan antara nilai-nilai batiniah dengan nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Makanya kalau Khalifah Umar Abdul Aziz nangis, ya kan? Ketika mendapat amanah. Innalillahi wa inna ilaihi. Orang lain pesta-pesta. Alhamdulillah. Dan tidak kapok lagi. Ingin nyalon lagi. Gitu. Maksudnya penyelarasan nilai pribadi dengan nilai-nilai konstitusi. Nah kalau kita karena temanya tasawuf tentu penyelarasan antara dunia batin kita dengan dunia lahir. Jangan paradoks. Nah, karena yang disebut amal itu adalah sebagai pantulan dari kolbu, pantulan dari hati. Makanya amal itu hal yang pertama kali terjadi ketika ada niat. Makanya sholat, salah satu rukun sholat itu adalah niat. Kalau Bapak baca kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik, kitab kuning, selalu ada hadis yang dikutip innamal a'malu bin niat, kompas. Itu kudu diperiksa. Kenapa kompas itu diperiksa sangat pelik? Karena dia akan berubah sewaktu-waktu. Karena tempatnya di hati, namanya hati itu taqallub, sering bolak-balik. Innamal a'malu bin niat. Maka kita sering nanya lagi pada diri sendiri tentang niat itu. Waswar jama'a suwara wa huwa ma yahtasu fiddahan minal kaifiyat. Kira-kira suar itu hanya tempat, hanya wadah. Ya, hanya wadah saja. Sosok wadah. Waruh asirul. Sedangkan ruh itu adalah rahasia yang terkandung di dalamnya. Makanya niat itu disebut sir. Kalau kita bedah fakultas batin kemanusiaan kita, itu ada lapis terdalam namanya sir. Kolbu, fuad, sir. Macam-macam. Dada, kolbu, fuad, sir. Dada lapisan luar, kolbu lebih dalam lagi fuad, lebih dalam lagi sir. Makanya orang Sunda tidak membedakan antara ngemut-ngemut dengan arti merasakan dan memikirkan. Satu bahasanya emut, mengemut. Karena dia proses batin, terjadinya di batin. Jadi otak teh ngan ukur tempat nyimpen ayana nasirah. Aktivitasnya itu aktivitas batiniah. Maka disebutnya sir. Rahasia kan? Ya. Sir. Makanya disebut tadi katanya sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Kita punya ruang paling rahasia. Ruang privat antara kita dengan Allah. Ini mungkin yang dimaksud keyakinan tidak bisa diintervensi. Keyakinan tidak bisa diintervensi, bukan berarti amal sosialnya tidak bisa saling pengaruhi. Tapi kalau itu masalah batin, tetap Pak, urusan kesolehan kita dengan Allah rahasia kita masing-masing. Ya secara syariat tetaplah sholat berjamaah, memakmurkan masjid, harus ada ikhtiar tidak bertentangan. Lain kieu, hayo orang makmurkan masjid, masing-masing. Urusan privat, itu salah teh. Urusan privat itu nilai individu kita dengan Allah. Ya urusan masing-masing.
Kita di sini sholat berjamaah, keikhlasan dijamin masing-masing, Bang? Iya dong. Teuing. Keur amin ge aing amin ka mana? Kita baca sholawatnya mungkin sama. Ya, nadanya sama. Karena diorkestrasi sarua kitu. Nah, amun di dieu mah pan deukeut ke Cibedug. Biasana sholawatna eta Mas Rajikun. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mun uing di RS mah karena plural ya yang mereka kenal aja, ya kan? Itu hanya menggiring. Nah, nada itu menggiring, makanya artinya nazom. Ulama dulu pakai nazom. Pembelajaran tuh. Namun orang yang agak sedikit sinis ke Islam sering disebut nazom itu lagu Mataraman. Itu lebih dalam lagi kalau Mataram tuh karena ada perubahan dari Pajajaran ke Mataram, ya kan. Nah, saya orang Sunda, tapi tetap sairan-sairan itu juga bagian daripada metodologi yang disampaikan oleh para wali. Sama tuh. Tapi meskipun lagunya sama, suasana batin sama mah beda-beda. Tergantung ada pengalaman masing-masing. Ada yang dulu mungkin pernah waktu masa kecil di kampung dengar sholawat begitu, teringat. Kan ada jalan pulang, membangkitkan jalan pulang. Itu beda-beda, namanya sir, rahasia batin. Jadi al-ikhlas itu infiradul qalbi li ibadatir rabbi. Maka memang bagaimana mempurifikasi, membersihkan, menjernihkan hati kepada fokus beribadah hanya untuk Allah. Jadi sir itu di situ. Berarti pada kalimat yang sama rahasia itu berarti akan hadir manakala kita mampu membebaskan diri dari motif selain Allah. Yang kedua, membebaskan diri dari rasa mampu. Rasa mampu. Yang kemarin sudah disampaikan di bab mengurangi overthinking itu adalah mengurangi rasa mampu. Rasa mampu itu ilusi. Makanya beda antara rasa dengan merasa. Rasa itu ilusi aja. Wa mulahadzatun nafs. Nah, jangan jauh-jauh. Kehidupan kita dengan bertetangga kan sering ketegangan-ketegangan itu terjadi karena ego-ego kecil. Ego-ego kecil. Merasa lebih baik gitu. Merasa paling mampu. Sama juga kalau disebut merasa itu. Merasa lebih islami. Hati-hati. Mulai jebakan-jebakan setan. Masih ingat ketika proyeksi khilafah dikomandangkan oleh Allah? Siapa yang kasakusuk memengaruhi majelis malaikat? Iblis kan? Cek iblis teh besi cara baheula ada ke orang-orang gitu. Nah disebutnya sampai bahasa malaikat itu katanya terprovokasi itu malaikat ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan itu sepakat. Penghuni kolong langit pertama itu bukan Adam. Penghuni pertama ya. Itu mungkin ada makhluk lain. Dan konon si iblis ini adalah satu-satunya komunitas yang memiliki DNA yang disisakan, tidak dihancurkan. Namanya Azazil. Oh, anak angkat lah. Anak angkat Jibril. Diangkat murid. Azazil itu sampai menjadi seringlah sudah di tingkat langit. Azazil. Makanya Azazil lebih tahu Allah dari kita. Dari sisi rububiyah ya. Lebih tahu Allah. Lebih tauhid iblis dalam hal rububiyah itu. Mengenal maksudnya. Tapi dalam hal kepatuhannya itu iblis gak punya. Ya karena iri. Iri itu menghalangi kebaikan-kebaikan prestasi. Konon katanya ribuan tahun. Ada kata 5.000 tahun apa 8.000 tahun. Prestasi si iblis. Nah, hanya karena ana khairun minhu. Maka langsung ada naon mun mobil teh blind spot. Langsung ada titik buta. Tidak mau melihat ke diri sendiri. Introspeksi nggak mau. Ya, akhirnya terjadilah disonansi tadi.
Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang penting ego pribadi. Dalam skup sosial apalagi ya. Yang terpenting kita bagaimana bisa membawa diri kita. Kalau orang sering memperlihatkan ego, maka sudah jadi hukum alam. Orang juga akan terpancing memperlihatkan egonya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka ikhlas pada waktunya adalah menghilangkan riya. Kalau kata ulama, meninggalkan amal karena orang namanya riya. Kalau melakukan pekerjaan karena orang namanya syirik. Kalau kita kan sering ya disebut syirik itu menyembah pohon, bukan itu. Menduakan fokus syirik tuh. Zaman sosial media ya. Algoritma nanti zaman TikTok non para jikon follower, validasi, ya. Nah, tetap hati itu sudah harus jadi rahasia kita dengan Allah. Nah, wasirruhu di antara rahasia itu adalah rahasianya nafyul ujub, hilangnya ujub, hilangnya bangga diri. Bangga diri mulai hilang. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah mukhlishina dengan ikhlas, lahuddin di atas agama hunafa'a dengan lurus. Nah, ini penyelarasan nilai-nilai individu atau personal. Berikutnya ada dalam sebuah hadis qudsi. Kata Nabi SAW, ittaqu hadas syirka al-khafi. Takutlah kalian kepada syirik yang tersembunyi. Syirkul khafi. Fa'innahu, maka sesungguhnya syirik khafi itu adalah yadibu dabibun namal. Itu lebih senyap dibanding langkah semut. Bisa mendeteksi langkah semut. Siram hidung dina luhur batu hidung tengah peting poek mongkleng. Oh, hese ngadeteksina. Ya. Ya, maksudnya tidak ada yang boleh merasa aman. Apalagi yang banyak distraksi. Yang tidak banyak distraksi pun jangan merasa aman. Dan kalau kita kan memang kadang-kadang lebih enak mengkritik kan. Mengkritik keadilan, mengkritik kesenjangan, mengkritik penegakan hukum tebang pilih. Alih-alih sering mengkritik keluar, coba keadilan sosial bagi rakyat Indonesia terapkan dulu di rumah. Gitu. Kita sudah bisa adil ke anak belum? Sudah bisa adil ke istri? Oh hiji pemajikan mah. Wanita cenah ada pemajikan anak. Ya sudah bisa adil belum? Adil bersikap, adil bertutur kata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, meskipun ya tadi akhirnya semua orang punya tanggung jawab masing-masing. Bapak mau kena delik melanggar sumpah jabatan dan boga jabatan. Kita tidak akan pernah kena delik melanggar undang-undang karena kita tidak punya kewajiban melaksanakan undang-undang sesuai jabatan kita. Tapi bagaimana nilai-nilai sosial itu juga ada dalam keseharian kita. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wa masyirkul khafi ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu? Ar-riya. Riya. Riya itu berarti pencitraan, pamer. Ya. Pencitraan atau pamer. Bagian terakhir, maka penyelarasan nilai yang harus diselaraskan adalah nilai pribadi, kemudian nilai sosial tadi, terakhir dengan nilai-nilai spiritual. Nah, untuk nilai spiritual ini tentu kewajiban kita bahkan sepanjang tahun, mungkin juga tidak hanya terjadi pada momen-momen tahun baru. Bagaimana upaya kita untuk terus
menyesuaikan kita dengan nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai ketuhanan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku ihwatal iman, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Apa nilai ketuhanan? Tentunya nilai ketuhanan yang kita sering baca. Kalau ada yang sering membaca dalam iftitah salat, kita sering membaca kutipan doa dari ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Kenapa? Ya bagaimanapun kita dalam kapasitas sebagai hamba Allah. Hamba Allah ditanya kan? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ditanya. Pada saatnya kita tidak punya kaitan dengan tanggung jawab yang lain, tapi tanggung jawab individu pada Allah itu akan berlangsung. Sama nilai-nilai kehidupan. Makanya ketika kita menjadi muslim, dilematika itu sudah terjadi. Dilematika dalam pengertian bukan yang buruk, tapi yang positif. Kita ini adalah satu sebagai makhluk personal, sekaligus makhluk sosial di sini mungkin jadi warga masyarakat. Hubungkan lagi lebih luas, kita juga sebagai makhluk konstitusional, ya semuanya harus selaras. Coba ada orang mengejar spiritualitas, tapi tidak cerdas sosialnya. Apa yang terjadi? Eksklusif. Eksklusif. Yang ngasup surga sorangan we. Ngajak-ngajak. Oh cenalah kiai mah ulah sok ngomong-ngomong politik. Kiai mah ulah sok ngomong-ngomong. Oh ini yang begitu nanti kesolehan tidak manfaat. Akhirnya yang soleh ngumpul di masjid. Nu teu ejreg di ditu tuh. Kan akhirnya juga agama tidak memberi manfaat. Sama. Sosial tanpa spiritual lebih parah lagi, ya pragmatis jadinya. Ya kan? Sosial tanpa spiritual pragmatis. Sama. Kalau personal atau pribadi tanpa sosial ngaranna ego, individualis. Ya, masyarakat yang acuh tak acuh. Bertentangan dengan sifat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ditutup dengan firman Allah. Sebenarnya ada dua ayatnya, saya baca yang terakhirnya saja. Surah Ali Imran 188. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Manusia banyak yang suka dipuji dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kerjakan. Wala tahsabannahum bimafazatin minal azabi. Jangan kamu menyangka mereka akan selamat dari azab. Ya toh Pak, jangan kita pusingin lah gitu. Toh pada akhirnya orang-orang yang sering pencitraan itu, jangan menyebut nama dan jabatan apapun, ya. Nanti juga tidak akan luput dari audit Allah. Daripada orang ka stres-stres. Mikiran batur, rek naon mikiran batur. Nah, wa tuhibbuna an yuhmadu ma lam yaf'alu. Kalau apa ayatnya itu? Awalnya ayatnya la tahsabannal ladina ya yaprahu bima atau, gitu kan? Ya. Jangan kau menyangka orang-orang yang selalu gembira dengan nikmat dan mereka menyukai dipuji dengan yang tidak mereka kerjakan. Apa tuh artinya? Pencitraan man? Iya. Kamu harus bersyukur, tol zaman saya, ya kan? Hari tol mah zaman saya, ayo hutang rakyat. Ya kan? Harusnya tidak berbasis personal lagi dong. Kalau sudah menjabat itu bukan basis personal, bukan basis elektoral. Tetap basisnya itu adalah kemaslahatan bangsa. Nah, ada lagi pencitraan begitu ya, ya biarin. Selamat dari KPK, lolos dari BPK. Payunan Allah mulai lolos. Ya endingnya kan itu. Endingnya cuma itu.
Tapi jangan sampai kita hanya sibuk mengkritik keluar tapi lupa menyelaraskan nilai individu kita. Nah itu lebih bijak. Ilmu itu tidak hanya membuat pintar, harusnya lebih membuat bijak. Demikian yang dapat disampaikan karena sudah Isya berkumandang. Mudah-mudahan 11 bulan mendatang dan selanjutnya kita semakin mampu menjadi orang yang produktif ya. Antara mengejar target pribadi kemudian selaras dengan nilai-nilai yang ada di sekeliling kita baik secara sosial, kebangsaan maupun terakhir secara spiritual atau transendental, kita semua pada akhirnya adalah hambanya yang harus mempertanggungjawabkan amal di sisinya kelak. Mudah-mudahan kita semua meninggalkan kehidupan ini menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jadi surga itu bukan spekulatif, tapi sudah kita pesen kaplingnya dari hari ini. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Bapak tidak harus berubah menjadi seorang sufi, tidak harus berubah menjadi seorang pencerah, tapi cukup menjadi orang-orang yang konsisten menyelaraskan nilai-nilai tadi dalam kehidupan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.